Today's program and other dignitaries has ended the hall. I request all of you to please rise from your respective seats and with a large round of applause, let us welcome the chief guest of the day. It's none other than Mr. Rishiraj Singh, IPS. Thank you all. You may please be seated. Drug abuse refers to the use of certain chemicals for the purpose of creating pleasurable effects on the brain. There are over 190 million drug users around the world, and the problem has been increasing at alarming rates, especially among young adults under the age of 30. Hello and good afternoon. It's me, Varghese Johnson, standing in front of you as a host for today's event. It gives me immense pleasure to welcome each one of you to this session on drug abuse and mobile mania organized by St. Joseph's Institute of Hotel Management and Catering Technology, Pala. Prayer is an expansion of total faith in the present power within and around us. When we pray with faith, we express it through our sincere thanks to Him. Let us all rise for the prayer song. Teach me to love, teach me to care, teach us to forgive one another. Lead me to light, lead me to truth, lead us to live a life for you. Give me the wisdom to stand by your side, let your presence dwell in me. Give me the wisdom to stand by your side. Let your presence dwell in me. Teach me to love, teach me to care, teach us to forgive one another. Lead me to light, lead me to truth, lead us to live a life for you. Please be seated. Reports say cigarette smoking is making a serious comeback due to lockdowns world over. People are resorting it to kill boredom, to shoo away their anxieties, and to take as a revenge action as if the smoke released by them will whittle down the effects of the pandemic. Mr. Rishiraj Singh, IPS, tweeted this on January 23rd of this year. We have amongst us Mr. Rishiraj Singh, IPS, as the key speaker of the day. Reverend Father Joseph Vatapillil, Director of SJIHMCT, Dr. Sherry Kurian, Principal of SJIHMCT, and Mrs. Shaila Matthew, Head of the Department Hotel Management. We are made for goodness, we are made for love, we are made for friendliness. Small cheer and great welcome makes a merry feast. Now, I request Dr. Sherry Kurian, Principal of SJIHMCT, to deliver the welcome speech. Thank you, Professor Varghese. Very good afternoon to all. It gives me immense pleasure, and I consider this moment as a proudful moment and a delightful occasion for all of us that a distinguished profile and one of the topmost
police officer in service in Kerala state has agreed to address you people about the most uh, dangerous, the menace what is happening there in our society, that evil things happening in the society, that the drug abuse and mobile phone mania. Ladies and gentlemen, it is a moment of pride for all of us to listen, interact with the guest of honor today, Mr. Rishiraj Singh, IPS, who has consented, accepted our invitation, and being with us today to address you all about the topic. So, I'm sure you are all eagerly waiting to listen to Mr. Rishiraj Singh, IPS. So, I take this opportunity on behalf of St. Joseph Institute of Hotel Management and St. Joseph's family and extend very warm welcome to Mr. Rishiraj Singh, IPS. We have our Director of St. Joseph Institute of Hotel Management and Catering Technology, Father Joseph Vattapallil. I extend a very warm welcome to our Director, Father Joseph Vattapallil. Welcome you, Achan. We also have our Head of the Department, Professor Shaila Matthew. So I extend a very warm welcome to our Head of the Department, Shaila Matthew ma'am. Again, I extend wholehearted welcome to all my faculty colleagues, the students of SJIHMCT, and the students and the faculty who has just joined from the MBA school of St. Joseph Institutions. A very warm welcome to you all. Let me sign off now. Over to Mr. Varghese Johnson, sir. Thank you, sir, for the heartwarming welcome speech. Our key speaker of the day needs no introduction. IPS officer Mr. Rishiraj Singh has always carried an image larger than life, a no nonsense policeman, IPS officer of the 1985 batch. He has a reputation for toughness. His targets ranging from IPS batchmates to junior cops, from wayward motorists to politicians and businessmen pilfering electricity. A disciplinarian, a real life version of film reel police heroes. His good looks and enviable style have only added to the aura around him. Rishiraj Singh is one IPS officer in Kerala with a popular fan base who calls him the lion in the force. With that being said, let me invite none other than Mr. Rishiraj Singh, IPS, the chief guest of today's program, for delivering his talk on the topic drug abuse and mobile mania. Good afternoon to those dignitaries sitting on the dais and the faculty of this prestigious college, management college, and most importantly, the students attending this function. First of all, I must appreciate about this fantastic hall. I have not seen such kind of a hall anywhere in Kerala so far. Congratulations, sir.
better than even any movie hall. Movie halls are those whom I keep on coming across. Okay. Now, there are two topics on which we are supposed to speak. One is drugs, one is drug menace. ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ശല്യം കൂടി നമ്മൾ സ്കൂൾ കോളേജുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. പിന്നെ സ്ക്രീൻ ടൈം മിസ്യൂസ്. സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ, അതായത് മൊബൈൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. സ്ക്രീൻ ടൈം മിസ്യൂസ്. സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, ഐപാഡ്, ഡെസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, ടി വി എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. So oral subject by itself is something on which we are supposed to speak for nearly 1 hour, but we will try to squeeze in. ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം. കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു സർവേ അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ, വേലയാളുകളും 2 മണിക്കൂറോ ഇല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് ഇതെല്ലാം മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ആ സമയം, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞു അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ്. ഇത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരെ കുറേ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം പറയുമ്പോൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ ആസ് സച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വർ ഡൂയിങ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് 2 years. നമ്മൾ ട്യൂഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങളും, നമ്മൾ അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, കാണുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 4 കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ. അപ്പോൾ കുഴപ്പം എവിടെയാണ്? കുഴപ്പം എന്ന് പറയാൻ തന്നെ attending social media's platforms on your phone or on laptop or iPad. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു 1000കണക്കിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, സ്നാപ്ചാറ്റ്, വാട്സപ്പ്, കുറേ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ അത് 5-6 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് അസ്. അതിൽ ഒരു 5 നമ്മളോട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന 5 ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ സമയം ചെലവാക്കുന്നു. ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസിനോടോ ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനോടോ സംസാരിച്ചിട്ട് തിരുത്താമായിരുന്നു. സ്കൂൾ കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സുമായി സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. അത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതും ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഫോണിന് നമ്മൾ ആരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ആരോടും പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ഫോണിന് പുറകിൽ നടന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ അതേ രീതിയിൽ കിടക്കുന്നു. We have not given the opportunity to others to let our woes, our grievances out. അപ്പോൾ അത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു അപകടമാണ്. അതായത് we just waste our time. 5-6 മണിക്കൂർ അതിനകത്ത് വെറുതെ നമ്മൾ ചെലവാക്കുകയാണ്. 2, we are wasting a lot of money. പല ഗെയിമുകൾ, റമ്മി, ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കുക, ഏത് ടീം കളിക്കും, ഇതിനെ ഇപ്പോൾ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു റമ്മി ഈസ് എ ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗെയിമിങ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പോൾ റമ്മിയൊക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 18 വയസ്സുകാർ
18 വയസ്സിന് താഴെ ഇത് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Now everybody is playing on it and people are losing a lot of money for that. 5 ലക്ഷം, 8 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുട്ടികൾ ഇത് കളിച്ചിട്ട് അമ്മ അച്ഛന്മാരുടെ ATM പൈസ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് കളിച്ചവരുടെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 മാസങ്ങൾ മുമ്പോ 2 മാസം മുമ്പ് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഒരു കുട്ടി അച്ഛൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പൈസ മോഷ്ടിച്ച് 3000 രൂപ ഗെയിം കളിച്ചു, തോട്ടുപോയി, പേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നില്ല. 3 ദിവസം ശേഷം ഒരു അടുത്തുള്ള തോട് നിന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ കിട്ടിയത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ. വി ലൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി. 1000 കോടിക്കണക്കിന് പൈസ കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളും ഇതിനകത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാഫിയക്കാർ, ഈ ഫ്രോഡുകാർ അവരത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദിവസേന. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ, നിങ്ങളുടെ 5 കോടി ലോട്ടറി കിട്ടി, യു ഹാവ് ഗോട്ട് 5 crore. അപ്പോൾ ആ 5 കോടി രൂപ സാറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ അയക്കണം. സാർ പ്ലീസ് സെൻഡ് യുവർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. ലുക്ക് അറ്റ്, ഈവൻ ദേ ആർ സെൻഡിങ് ഇറ്റ് ടു മീ. ഇറ്റ് വാസ് ബി കമ്മിങ് ടു എവറി വൺ. താങ്കൾക്ക് ലോട്ടറി കിട്ടി, താങ്കൾക്ക് ലോൺ പാസ്സായി, എവറി ഡേ സം മെസ്സേജ് വിൽ ബി കമ്മിങ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും നോക്കാതെ ആ മെസ്സേജ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, ആ സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഡീറ്റെയിൽ, they are asking the last 4 digits of your ATM card or even the last 2 digits or last 4 digits of your bank account number or so. അത് അവർ അറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ പൈസ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് it will be taken away. Hundreds of cases Kerala police is getting every day. Hundreds of cases. RBI പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? No bank transaction will take place in India on phone. അതുപോലെ താങ്കളുടെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ബാങ്കുകാർ താങ്കളുടെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കില്ല. ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു കം ടു ദ ബാങ്ക്. അവർ ബാങ്കിൽ പോയാലേ അവർ ആ കാര്യം സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓർ ദേ വിൽ സെൻഡ് സംതിങ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വിച്ച് യു വിൽ റിസീവ്. കാണാം അത്. അല്ലാതെ ഫോണിൽ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Hundreds and thousands of people are being cheated every day on this mobile phone. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളത് അത്ര ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. 2, 3, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം, നമ്മുടെ സ്വഭാവം ആക്രമശക്തമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. വി ആർ ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ വയലന്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് വി ആർ പ്ലേയിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ വയലന്റ് ഗെയിംസ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗെയിം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചരിത്രം, നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം, പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വയലന്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വയലന്റ്. അത് നമുക്ക് കാണാം. അമ്മ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒത്തിരി ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ല, അവരോട് തർക്കിക്കുന്നു, അവരോട് കയറി സംസാരിക്കുന്നു. സ്കൂൾസ് ലെക്ചറേഴ്സുമായി വളരെ കയറി സംസാരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നടക്കേണ്ടത്. ഇളയ സഹോദരിയെ തല്ലുക. We are becoming very hot-tempered and violent. 5 വർഷം മുമ്പുള്ള നമ്മളെ അതേ ആളെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്പർ 4 സൂയിസൈഡ് പ്രവണത കൂടുക. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂയിസൈഡ് ദിവസേന നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊരു നിമിത്തമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. നിമിത്തം മീൻസ് വാട്ട്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ്. എനിക്ക് the phone is the part of your body. നമ്മുടെ ആ ഫോണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്നിട്ട് ഈ ഫോൺ ആരും ടച്ച് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ അടിക്കാം. ഫോൺ ആരും എടുത്താൽ അത് അമ്മ പോലെ എടുത്താലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എൻ്റെ ഗൺമാനിൻ്റെ മകൻ ഒരു ദിവസം ഗൺമാൻ കരഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു, സാർ എൻ്റെ മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മനോട് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചു. അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ. ഇയാൾ 3 ദിവസമായിട്ട് ഇയാൾ കുളിക്കുന്നില്ല, പല്ല് തെക്കുന്നില്ല,
ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല, ഇതിന് പുറകിലാണ്. രാവിലെ മുതൽ എഴുന്നേറ്റ് മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന 2 മണി വരെ ഇതിന് പുറകിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പല്ല് തെച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരണം, അന്ന് ഞാൻ ഫോൺ തരാം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഫോൺ കൊണ്ട് കുളിക്കാൻ പോയി. ഇയാളത് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 15 വയസ്സുകാരനാണ്. അമ്മ മുറിയിൽ പോയി സാരി എടുത്തിട്ട് തൂക്കി മരിച്ചു. സോ സ്ട്രേഞ്ച്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് 10 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യവും 10 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറ്റുകയായിരുന്നു? ഇല്ല. അവർ attitude is changed. Who is this mother? How dare she touches my phone? എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അവർ ആത്മഹത്യ അത് അവർക്ക് പ്രശ്നമേ ഇല്ല. 12,000 children have committed suicide last year alone in India. 8,000 hours. ഒരു വർഷത്തിൽ 8,000 മണിക്കൂറുകളേ ഉള്ളൂ. 8,000 മണിക്കൂറുകളിൽ 18,000 കുട്ടികൾ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. More than one child is committing suicide. അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് ദ നമ്പർ 1 റീസൺ ഈസ് നൗ ഈ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യം എന്താണ്? എൻ്റെ ഫോൺ ആരും എടുക്കാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലും പുതിയ ഫോണല്ല, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കയ്യിൽ പുതിയ ഫോണുണ്ട്. ഈ ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പാവങ്ങനാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ പോലും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഒരു ആദിവാസി കുട്ടി, നമ്മളെല്ലാം ടി വിയിലെ കണ്ടതാണ്. ആദിവാസി കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇനിയും ക്ലാസ് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എനിക്കത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ മരിച്ചു. അവർ തൂങ്ങി മരിച്ചു. മറ്റേ ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിയ ഫോണുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ പുതിയ ഫോണില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കുറെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഫോൺ മുഖാന്തരം ശല്യം ചെയ്യുന്നു. അവർ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണ്. സോ ദിസ് ഹാസ് ബിക്കം ദ റിയൽ മെനസ്. പണ്ട് 5-6 വർഷം മുമ്പ് കുറെ ബ്ലൂ വെയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം പോലെ കളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 2-3 കുട്ടികൾ കേരളത്തിലും മരിച്ചതാണ്. വേൾഡ് ഓവർ 2,200ഓളം കുട്ടികൾ മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ വെയിലൊക്കെ കണ്ടാൽ അത് ഒരു തമാശ പോലെ കാണുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായ മോശമായ ഗെയിമുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ ഹൊറർ ഷോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും പേടിയാവുന്നു. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഹാവ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. എല്ലാം ഉണ്ട്. എവറിത്തിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇപ്പോൾ മെറ്റാവേഴ്സ് വരാൻ പോകുന്നു. മെറ്റാവേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ മൈ സൺ വാസ് ടെലിങ് എന്തെല്ലാം അതിന് നടക്കുന്നു വന്നിട്ട് വി വിൽ നെവർ ബി ദ സെയിം. നമ്മൾ ആ നോർമൽ അവസ്ഥ ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗജറ്റുകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനിയും ചെറുതായിട്ട് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സമയം ഇനിയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വി മേ ലൂസ് അവർ ലൈഫ്. സോ ഫോർത്ത് ഈസ്, ഇത് ഒന്നാമത്തെ സമയം ചെലവാകുന്നു, രണ്ടാമത്തെ പൈസ ചെലവാകുന്നു, മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ആക്രമശക്തമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു, നാലാമത്തെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കൂടുന്നു, അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നു. ദിസ് ഈസ് പാരഡോക്സിക്കൽ. നമ്മൾ ബോറടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒറ്റയ്ക്കപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം ആ സമയം നമ്മൾ ഈ 6-7 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആളോടും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. വീട്ടിലും ഉണ്ടായിട്ടും അമ്മനോടും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. സ്കൂൾ കോളേജിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ we are becoming more and more loner and stress level is going higher and higher and higher. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആദ്യത്തെ കാര്യം, ഇത് സപ്പോസ് യു ഹാവ് ബിക്കം ആൻ അഡിക്റ്റ്. WHO, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഓൺ ഗൂഗിൾ. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി കളിക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ ആർ സെയിങ്. ഈവൻ ഇൻ അമേരിക്ക നൗ ദേ വാണ്ട് ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ത്രീ അമേരിക്കയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് എവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. 13 വയസ്സുകാരി ഫേസ്ബുക്ക് രാത്രി പകലും കഴിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ അവസാനത്തെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. ഷീ ഹാസ് ഗോൺ ടു അമേരിക്ക ഇൻ ദ കോർട്ട്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് എന്നെ കുട്ടീൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ കാരണം. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നോക്കട്ടെ കോടതി എന്ന് പറയുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. 15 ദിവസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ.
a girl, a lady who was working in Facebook. Now she is the number one who is working against all these social medias. She says that when I was in Facebook, they were using so many algorithms. ആ algorithm ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് algorithm, you know algorithm. Algorithm ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് വെപ്രാളം വരുന്നു. So in a way, they are spoiling the children. പറഞ്ഞിട്ട് now നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ ഇതിന് ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ്, ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ദീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ കാണുന്നില്ല. So fifth is, so now, so what will happen? Suppose you, so WHO പറയുന്നു 13 വയസ്സുകാരൊക്കെ വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോകാൻ പാടില്ല. അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ യൂട്യൂബ് ചാനലോ ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. 13 വയസ്സ് മുതൽ 18 ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോകാം, കുറച്ച് കളിക്കാം, ബട്ട് ഓൺലി ഫോർ 1 hour. ദി ഔട്ടർ ലിമിറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ 60 minutes. പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്നു, ഇത് 1 മണിക്കൂറേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡിക്റ്റ് ആകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. അഡിക്റ്റ് ആയാൽ രണ്ട് കാര്യം നടക്കും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുഴുവൻ ഭ്രാന്തം നമുക്ക് പിടിച്ച് ഇതുകൂടി ഇത് ഒരു രോഗമായി. ഇപ്പോൾ ടു മച്ച് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ ഡിസീസ് ബൈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ഗുളികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ സഫ്ദർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡൽഹി is the first hospital which has been designated to treat children from the disease of excessive mobile phone use. അവിടെ കുറേ കുട്ടികളെ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് വാർഡ്, മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പറ്റിയ കുട്ടികളുടെ വാർഡ്. ഇത് അധികം ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലും ചിലപ്പോൾ 2 വർഷത്തിലൊക്കെ അവിടെ കുറെ വാർഡുകൾ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങേണ്ടി വരും, സംശയം വേണ്ട. So either they will commit suicide or they will run away from home. 13,000 കുട്ടികളുടെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ 65,000 children run away from home every year in India, കേരള ഉൾപ്പെടെ. അതായത് every hour 8 കുട്ടികൾ, every 8 minutes 1 child. 8 into 8 into 8. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? So these are the official figures given by Mr. Kailas Satyarthi, who has worked in the field of children and he has got a Nobel Prize. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. So either they will commit suicide or they will run away from home. ഇത് രണ്ടും നടന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയാണ്, they will start using drugs. So this is the final, if you have become an addict to the mobile. ഇപ്പോൾ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും വീട്ടിലെ ഇതേ സംസാരം പോലും. ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമ്മ ചിലപ്പോൾ വന്ന പറയും, ശരി കുട്ടി ഒന്നും പഠിക്കലില്ല, രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഒക്കെ ഇത് പുറകിൽ നടക്കുന്നു, സാർ എന്തെങ്കിലും കുട്ടീനോട് പറയണം. ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ടോക്ക് നൗ. ഒരു നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഐ വെന്റ് ടു നെയ്യാറ്റിൻകര. അവിടെ എൻ്റെ ഞാൻ പുതിയ ഒരു ഓഫീസ് ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ, നമ്മുടെ മാധവ് മന്ദിരം സ്കൂൾ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ 1,400 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് അവർ എന്നെ എടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ PA എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഒരു മോളെ കൊണ്ടുവന്നു, ഇതേ വയസ്സുള്ള മോളാണ്. സാർ ആ മോളിൻ്റെ ഒരു ഭ്രാന്ത് മാത്രം മിടുക്കിയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. മാർക്സ് എല്ലാം താഴത്തിലേക്ക് പോയി. നമ്മുടെ ഒരു സിംഗറുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ, അത് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഒരു ലേഡി സിംഗർ, നോട്ട് എഡേൽ, വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗർ, ലേഡി സിംഗേഴ്സ്? യു ഡോണ്ട് നോ? കുറച്ച് പറയൂ. കാറ്റി പാരി അല്ല, not Serena Gomez. Very common name. Anyway,
ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ഈ സിംഗറിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിംഗറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിന് പുറകിലാണ് ഐ ഷുഡ് സെൻഡ് ദ മാക്സിമം ലൈക്കിംഗ് ഫോർ ഹർ. ആ അമ്മ കരയുകയായിരുന്നു, സാറേ ഈ ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് സാർ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് വരാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ. ഷീ ഈസ് 14-15 years old. ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്, മിടുക്കിയും കൂടിയാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? സോ ദിസ് ഈസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് മാഡ്നെസ്. പിന്നെ സെൽഫി എടുക്കാനും ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ആസ് എ ഡിസീസ്. ഒന്നോ രണ്ടോ സെൽഫി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ടു മെനി സെൽഫീസ് യു ആർ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രോഗിയായി പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. യു ക്യാൻ സീ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഡിസീസസ് ഗൂഗിളിലും ഉണ്ട്, പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ടു മച്ച് യൂസ് ഓഫ് ഫോൺ, ടു മച്ച് യൂസ് ഓഫ് സെൽഫീസ്. So either you commit suicide or you run away from home. This is what is happening. It's a very bad situation about this. അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം. നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി 4-5 സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു. ദർ ആർ സർട്ടൻ ചിൽഡ്രൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദോസ് 4 സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നെയിം. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. യു മസ്റ്റ് ബി നോയിങ്. Gist, ZIST, if anybody is noting. ZIST. Second is screen time. Okay. Third is unglue, UNGLUE. UNGLUE. And fourth is custodio, QUSTIDIO. TODIO. First is gist, ZIST. Second is screen time. Third unglue. Fourth custodio, QUSTODIO. If you put this software, free ആണ്, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടും. ഫ്രീ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ആഫ്റ്റർ എവറി അവർ ഇറ്റ് വിൽ വാൺ യു, യുവർ ടൈം ഈസ് ഓവർ, പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ്. സോ വി ആർ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫയർ. ഒരു മണിക്കൂർ ഐ ആം ട്രൈങ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. ഐ ഡോണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ് മോർ ദാൻ 1 hour in the whole day. So you can also, now we are running I am practically running my office, whatever office I have joined, through this phone only. പക്ഷേ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക, മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുക, മറ്റേയാളുടെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. താങ്കളുടെ മെസ്സേജ് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കയ്യിൽ സമയമൊന്നുമില്ല. യു ആർ ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം. പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഓപ്പണിംഗ് യുവർ മെസ്സേജസ്. ദാറ്റ് വൈ യു വേസ്റ്റ് ടൈം? ബിക്കോസ് യു വിൽ നോട്ട് ഏബിൾ ടു, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഡിഗ്രിയിൽ അത് താങ്കളെ ബാധിക്കും. That is about software, this mobile phones. Then we can talk about drugs. ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 8 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 70% കുട്ടികൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. They have already tasted the hard drugs. 1, 2. ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ മാറി. പണ്ട് കഞ്ചാവൊക്കെ മാത്രമൊക്കെ ആയിരുന്നു, വല്ലപ്പോഴും ഓപ്പിയം ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗറൊക്കെ. അതിപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഈ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മറ്റേ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സിന്തറ്റിക് ഗുളികളാണ്. സിന്തറ്റിക് ഗുളികൾ. പിന്നെ പുതിയ കുറേ സാധനം ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, പാർട്ടീസിന് വേണ്ടി മാത്രം പുതിയ ഡ്രഗ്സ്, കെട്ടമൈൻ, MDMA, എംഫെറ്റമൈൻ, പല ആയിരക്കണക്കിന് ഡ്രഗ്സ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് വാങ്ങാം. പിന്നെ പുകയില സാധനങ്ങളും ഇത് പുതിയ ഡ്രഗ്സാണ്. പുകയില സാധനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് പോവുക. ഈ പാൻ പരാഗ്, പാൻ മസാല, ജൽദ, കുട്ടിക്ക, ഖേനി, പീഡി, സിഗരറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ, ഹെറോയിൻ, ഈ എംഫെറ്റമൈൻ, കെറ്റമൈൻ ഒക്കെ.
This is what we have seen. I have worked as excise commissioner for 3 years. 3 years excise commissioner സംസാരിക്കുമ്പോൾ 1,200 schools and colleges I visited and spoke like this. On my experience, even I wrote a book also. I have brought a book for your honorable principal, which I will be handing it over to him as a gift. ഇതിനകത്ത് പലതിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പലതിരിക്കുന്നത്. ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആരൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, രണ്ടാമത്തെ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പോൾ വലുതായിപ്പോയി. എവറിഥിങ് ഈസ് എ ഡ്രഗ്. ഡ്രഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. ഡ്രഗിന്റെ അംശം നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജിന്റെ പരിസരത്തിൽ വരുന്ന ഐസ്ക്രീം പാർലേഴ്സ്, ജ്യൂസ് സെന്റേഴ്സ്, തട്ടുകടകളിൽ, ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പുകൾ, മുട്ടായി ഷോപ്പുകൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാധനം വെക്കാം. താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ സാധനം അവർ തരും. വലിയ വലിയ സിറ്റീസിൽ ബോംബെ, പൂനെ, ഗോവ, ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ, ഹൈദരാബാദ്, അവിടെയൊക്കെ കുട്ടിക്ക് അറിയാം അവിടെ ഒരു ഡ്രഗ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുള്ള ഒരു കടയാണ് പിസ്സ. അപ്പം അമ്മ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ പിസ്സ ആണ് വാങ്ങുന്നത്. പിസ്സ ആളുകളോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കുറെ സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി. പിസ്സ, വേഫേഴ്സ്, ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധാരണ സമോസ, ഇത് അതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഫോൺ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുളികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ സാധനം അയക്കുന്നത്. ആർക്കും സംശയമില്ല. അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങിയോ ഇല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ മറ്റേ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് വരെ നമ്മുടെ പോകാൻ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വാട്ട് ദേ ഡു ഈസ്, അയക്കാൻ ആളുകളോട് പറയും, സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ആ ഡ്രഗ് അത് പാരാസിറ്റമോൾ ഗുളിയുടെ പേരിൽ അയച്ചാൽ മതി. പാരാസിറ്റമോൾ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. പോലീസ് കണ്ടാലും പ്രശ്നം. മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ? പാരാസിറ്റമോൾ. അകത്താണ് ഡ്രഗിലുള്ള അതുപോലുള്ള പാരാസിറ്റമോൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഗുളി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഡ്രഗിന്റെ ഒരു ഗുളി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അയക്കുന്നത്. യു കാനോട്ട്, അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കോവിഡ് സമയത്തിൽ തുടങ്ങിയ കുറെ പരിപാടികൾ. ഓൺലൈൻ. ഇപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്തിൽ എവറിഥിങ് വാസ് ഓൺലൈൻ. ഫുഡ്, ഡ്രസ്സസ്, സോ ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ കം ഇൻ ഓൺലൈൻ. ഇന്നലെ ടി വിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആംസ്റ്റർഡം, അവിടെ മലബാറിലെ എവിടെയൊക്കെ ഒരാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ബ്രൗൺ ഷുഗറിന്റെ ഗുളികളൊക്കെ he was getting online and then he was selling it to the people. അപ്പോൾ ഇത് തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് കടൽ മാർഗവും, പോയിന്റ് നമ്പർ 4, ഇത് കടൽ മാർഗവും റോഡ് മാർഗവും റെയിൽവേ വഴിയും റോഡ് ആൻഡ് എയർപോർട്ട് എല്ലാ വഴികളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കേരളത്തിൽ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പോയിന്റ് നമ്പർ 5, സ്കൂൾ കോളേജുകളുടെ അടുത്ത് ഈ സാധനങ്ങളെ എങ്ങനെ എത്തുന്നത്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ, ഈ സ്കൂളായാലും ഈ കോളേജ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കടകളാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത്. തട്ടുകടകൾ, as I told you, juice center, these shops must be checked out by police or by excise. അതിന് പോലീസ് എക്സൈസ് തന്നെത്താൻ വന്ന് ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല. ഇഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ ദി മാനേജ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ school or to the nearby police station or the nearby excise range office, they will come and check it. So the onus, the responsibility lies on the management to inform them. Otherwise they won't come. ഇത് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചേ കൊണ്ടിരിക്കും. പോയിന്റ് നമ്പർ 6, സ്കൂളിന്റെ അകത്ത് ഈ സാധനങ്ങളെ എങ്ങനെ എത്തുന്നു, എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നടന്ന ക്ലാസ്, ടോയ്ലറ്റ്, ഹോസ്റ്റലിലാണ് പൊതുവെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റ് ആക്കിയ സമയമ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ മതിലിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അകത്ത് എറിയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ മോഡസ് ഓപ്പറേണ്ടി യു ഷുഡ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ മുഴുവൻ
നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ പരിസരത്തിൽ കുറെ ആളുടെ അയച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഒരു പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. ജയിലില് ശല്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജയിലിലൊക്കെ ആരും ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. ഏത് സമയത്ത് ജയിലിൽ പുറത്ത് തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളകത്ത് തരുന്നേ മതി. ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയും, ഞാനത് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയനുണ്ട്, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. ആളവിടെ പോയി നിൽക്കും, സാധനം പുറത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരും. ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. If it is common in jail where the height is slightly more, what to talk of a school or a college? That is a new modus operandi. The management should take care of it. So this is the way it reaches. ഇവിടെ NSS ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Do you have anything NSS or NCC or SPC or whoever is there? My request to the principal and the teachers is use them. അവരെ കൊള്ളാവുന്ന കുറെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് പരിസരത്തെ അകത്തും പരിസരത്ത് പുറത്തും എന്താണ് നടക്കുന്നത്, ആ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കോളേജ് അകത്ത് വരാനുള്ള വിറവ് അവരെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. നമുക്ക് കയ്യിൽ വേറെ പോലീസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. And you won't allow police to roam around in your campus. You won't allow that, and that should not be. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയുധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെയാണ്. അവരെ ഉപയോഗിക്കണം. This is my advice to all of you. One. Second is create a anti-Lahari club. ആ anti-Lahari club കൊണ്ട് അവർ പല കലാപരിപാടികൾ, ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ, ഡിബേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ, വേറെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ ആഴ്ച, എവറി ഡേ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ കുട്ടീനെ ഈ പഠനം നിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയാളത് അവിടെ നിന്ന് ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ആ ധ്യാനം, ഇയാളുടെ അറ്റൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറും. So to that extent, he will be busy in some other activities. So he or she is likely to use these drugs less. Empty mind is a devil's workshop. പണ്ടേ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. Keep them always busy in some activity or another so that they need not go for that. ഇതായി. Then ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആന്റി ലഹരി ക്ലബിന്റെ കാര്യമായി. പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരിസരം പരിശോധിക്കുക, ചുറ്റത്തിൽ മതിൽ പുറത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതും അന്വേഷിപ്പിക്കുക, കടകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംശയപ്രദമായ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈ നമ്മുടെ ഈ if you come to know, the next is ഇവിടെ കൗൺസിലറിന്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്. I am sure you may be having a counselor. If you don't have, you should have. This is the CBSE guideline, Supreme Court guideline and Kerala High Court guideline. Every education institution, whether it is a school or a college or a professional college or a medical college, whoever, there should be a counselor all the time. കൗൺസിലർ താങ്കൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വെക്കാം. കൗൺസിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ദേ മേ നോട്ട് കം ആൻഡ് ഡിസ്കസ് എവറിഥിങ് വിത്ത് ദ ടീച്ചർ ഓർ വിത്ത് ദി പാരൻസ്. പക്ഷെ കൗൺസിലർ ബീങ് എ ന്യൂട്രൽ പേഴ്സൺ, ദേ ആർ ലൈക്ലി ടു ഗോ ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ്സിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Next is, ഇവിടെ കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. I want to talk about their security matter also. Every day we are talking about the സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ കേരളത്തിൽ കുറവാണ് പറഞ്ഞിട്ട്, that is the newspaper നോക്കിയാലും TV ചാനൽ നോക്കിയാലും അതൊക്കെയാണ് സംസാരം. But as a police officer, I want to tell you something, that ഈ കുറെ വാർത്തകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ actually this should be welcome. We should appreciate that more and more women are giving more and more complaints. ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അവർക്ക് മേലിൽ പീഡനമുണ്ടായാൽ അവർ മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Now they are coming and they are telling, ഈ ശല്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി. മീ ടൂയിസം വന്നായിരുന്നു 3-4 വർഷം മുമ്പ്. മീ ടൂയിസം, you know, മീ ടൂയിസം.
എൻ്റെ കൂടെ ഈ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നല്ല 10 വർഷം മുമ്പ്, 5 വർഷം മുമ്പ്. അന്ന് ഏതോ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബി ഫ്രീ ഓഫ് മൈ ഗിൽറ്റ് കോൺഷ്യൻസ്. ഐ ഫീൽ ബെറ്റർ. ഇഫ് യു ടെൽ സംതിങ് ഔട്ട് യു ഫീൽ ബെറ്റർ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു നിങ്ങളൊരു പറയാതെ പറയാത്ത ആ ഒരു സത്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭാരമായിട്ട് ഇരിക്കും. ബട്ട് നൗ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഗിവൻ യു മോർ ആൻഡ് മോർ. ഒരുപാട് താങ്കളുടെ നിയമങ്ങളുടെ ബലം താങ്കളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 18 നിയമങ്ങളാണ് സർക്കാർ ആ നിർഭയ മരിച്ച ശേഷം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. They have made 18 laws for you, but we are not using them. This is what I want to tell you. We should welcome കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളുടെ കേസ് ടി വി ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടല്ല. നമ്മൾ അതിനൊരു ബേജാറുമാവണ്ട. Yes, we should feel better that more and more girls are coming forward to tell to the police. അവർ ആത്മഹത്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ മോഫിയ, ഈ വിസ്മയ, അങ്ങനെ മോഫിയ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് മേലിൽ ഒരു പീഡനവും നടന്നു, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അവസാനം മരിച്ചതും ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും നഷ്ടം? ആ 2 ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ബെയിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും കല്യാണം ചെയ്തേക്കാം, അതും നടക്കും. ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവരുടെ കേസ് ഒരു സൂയിസൈഡായിട്ട് മാത്രമേ പോലീസിന് നോക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സൂയിസൈഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രൈം. സൂയിസൈഡ് ആസ് സച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രൈം. സൂയിസൈഡിന് പ്രേരണ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈമാണ്. 366 IPC. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ വേണം. ഈ സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ദേശത്തിൽ മരിച്ചതാണ്. അവർ ഒരു സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ചാറ്റൊക്കെ, ഈ വാട്സപ്പ് ചാറ്റൊക്കെ ഒരു സാക്ഷ്യമേ ഇല്ല. സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇതിനെ കൊണ്ട്, ഈ ചാറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം കേസ് ആരും ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് സം മോർ, അവിടെ വേറെ സാക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേസ് എടുത്താൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്മനോട്, ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടീൻ്റെ അമ്മനോട് 3-4 മെസ്സേജുകൾ, അവൻ എന്നെ വേദനിക്കുന്നു, എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, അമ്മ, പിന്നെ കുട്ടി മരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു അമ്മ 2 മെസ്സേജ് കൊടുത്തോ അത് മതിയായിരിക്കും. അത് മതിയല്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ദേ ഹാവ് ഗിവൻ യു എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വിൽ ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മോശമായിട്ട് കാണാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട്. 354 IPC ABCD. അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ആൺകുട്ടി വെറുതെ മോശമായിട്ട് കണ്ടു. അത് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല അവർ കണ്ടത്, ഒരു വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്താൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പോലീസ് അപ്പം തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ജാമ്യം പോലുമില്ല. കേസ് തെളിഞ്ഞാൽ 3 വർഷത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു ലോ ഈ ലോകത്തിൽ അമേരിക്ക പോലെ രാജ്യത്തിലും ഇല്ല. കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു കുറ്റമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷമായി. ആ നിർഭയ മരിച്ചതിന് 10 വർഷമായി. December 18, 2012 ആ കുട്ടി മരിച്ചത്. ഇത് 2022 ആണ്. പക്ഷേ 10 വർഷമായിട്ട് വന്ന നിയമത്തിലും നിങ്ങൾ പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, കേരളത്തിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കി, ഒരു വർഷത്തിൽ 8, 9, 10, 11, 13, 19, 1.5 കോടി സ്ത്രീകൾ താമസിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില് ഒരു 9 പെൺകുട്ടികളെ ആളുകൾ മോശമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ആണോ? സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? കുറേ സ്ത്രീകളെ കണ്ടു, പക്ഷെ അവർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് പോകും സ്റ്റേഷനിൽ, ആര് പോയി പരാതി കൊടുക്കും? നാട്ടുകാരെന്ന് പറയും, ബന്ധുക്കളെന്ന് പറയും. പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചു പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. തങ്ങളെ മോശമായിട്ട് കണ്ട ആള് ഇനിയും പെൺകുട്ടി പരാതി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന പേരിൽ ഇയാളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഡബിൾ. ഇന്നലെ അവർ തങ്ങളെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. നാളെ ഇയാൾ വേറെ 2 കുട്ടികളെ കാണും മോശമായിട്ട്. മറ്റന്നാൾ ഇയാൾ
ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കും. കാരണം അവർ മനസ്സിലായി ഈ പെൺകുട്ടികളോട് എന്തും പറഞ്ഞാലും അവർ നിരീഹ പ്രാണികളാണ്, അവരും ഞങ്ങളോടൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഇനിയും നോക്കാനും ധൈര്യമായിട്ട് എന്നും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ആ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടിയത് എങ്ങനെ? അതിനുവേണ്ടിയാണോ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നിയമമുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? യു ഷുഡ് യൂസ് ഇറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. 5 ലക്ഷം FIR ആണ് കേരള പോലീസ് ഒരു വർഷത്തിൽ എടുക്കുന്നത്. 5 lakhs FIR അറിയാമല്ലോ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെറിയതും വലുതും എല്ലാം. അത് ഞാൻ നോക്കി 2019. ഇൻഫാക്ട് ഐ റൈറ്റ് എവറി വെഡ്നസ്ഡേ ഐ റൈറ്റ് ദി എഡിറ്റോറിയൽ ഇൻ കേരള കൗമുദി. എത്ര ആൾ വായിച്ചോ അറിയില്ല. ഞാൻ മാത്രം എഴുതുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം വായിക്കുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അപ്പോട്ടെ, 5 lakhs FIRs are registered every year. അതിനകത്ത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള FIRകൾ എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ 5000. 5 lakhs 5,000. 1% പോലെ ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് എന്താ ഇത്? ഈ എത്രയും ബഹളം ഈ TV ഷോയിലും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഈ 5000ത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതും ഒരു 5% പോലെ ഇല്ലാതെയാണ് എന്റെ കണക്ക്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ 1 lakh. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 25% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ. സമൂഹത്തിൽ ഇത് കൂടുന്നു എന്നല്ലേ? ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ വിഷയം നമ്മുടെ സംസാരം. ഇപ്പോൾ ഈ റഷ്യ-യുക്രൈൻ വാർ വന്ന ശേഷം ഇവർമാർ കുറെ വേറെ സ്ഥലത്തിൽ ബിസി ആയിപ്പോയി. അടക്കെ ഈ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ മറന്നുപോകും. പക്ഷെ 1-2 ആഴ്ച ശേഷം വീണ്ടും വരും. ബട്ട് ദേ ആർ അവർ ഫാക്ട്സ് അല്ലാത്തയാണ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഐ ആം ടെലിംഗ് ഈസ്, ഈ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതും വളരെ കുറവാണ്. It should have been more and more. Not only 5,000, 50,000, 1 lakh കേസുകൾ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഭയമില്ലാതെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു. കൂടുതൽ കേസുകൾ, കൂടുതൽ പരാതി കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കും. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുള്ളൂ എന്ന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. കേസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശല്യമുണ്ടായില്ല എന്ന് ദയവ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് പ്ലീസ്. നോ കേസ് മീൻസ് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീകൾ, ഈ 1.5 കോടി സ്ത്രീകൾ, 1,49,00,000 എത്ര? ഇഫ് യു ടേക്ക് ഔട്ട് 5,000 ഔട്ട് ഓഫ് 1,50 lakhs എത്ര ബാക്കി? അവർക്ക് അവരായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാതെ ദയവ് വിചാരിക്കരുത്. ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നില്ല. ആ കാരണങ്ങൾ മാറ്റി പ്ലീസ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് ടെൽ. യൂസ് ദീസ് ലോസ്. ആ നിർഭയ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ശല്യം നേരിടാനും ഞങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ then the government made the laws, but they are not using. That what is the point? Use it more and more. 1, 2, learn self-defense. കരാട്ടെ. എല്ലാ സമയത്തിൽ താങ്കളുടെ കൂടെ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. സ്കൂളിലേക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ സിനിമയിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് അവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പറയുകയായിരുന്നു. യു ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. യു ക്യാൻ നിന്നോടുണ്ടായ ശല്യത്തിൻ്റെ അത്രത്തോളം ശല്യം താങ്കൾക്ക് അങ്ങോട്ടാവാം. 2 അടി 3 അടി 4 അടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ലോ ഗിവ്സ് യു റൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ലൈഫ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം. സോ മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്, ഇവരെ എല്ലാം 1 മാസമോ 15 ദിവസത്തിൻ്റെ കരാട്ടെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണം. The college should come forward to teach. ആ കരാട്ടെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം, ബട്ട് ദേ വിൽ ഫീൽ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ലക്ഷ്മി ഷാജിദ് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിബഡി? ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു. 1 മാസം മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ്.
പത്രമൊക്കെ വായിക്കണം. ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ? വല്ലപ്പോഴും പത്രവും വായിക്കണം. അത് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ? അത് ശരിയല്ലേ? ലക്ഷ്മി സാജിത്ത് അവിടെ നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി സാജിത്തിന് ഈ ഒരു പൂവാലൻ പോയി ശല്യം ചെയ്തു, ഒരു പെൺകുട്ടി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കരാട്ടക്കാരിയായിരുന്നു. അതോ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോകാനുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല. ഈ പൂവാലനെ പിടിച്ച് 3 അടി കൊടുത്ത് താഴെ വീഴ്ത്തി അതിന് മേളിൽ ഇരുന്നു. നാട്ടുകാർ ഓടി വന്നു, അവരെ കൊടുത്തിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിപ്പിച്ചു. ഒരു പരാതിയില്ല, ഒരു പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. കേസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. തീർന്നു. താങ്കൾക്കും ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. യെസ്, number 2. And number 3, that is even more interesting. Delhi, if the college is finding it difficult, you learn yourself. ഒരു എവിടെയെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ ഒരു കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ കരാട്ടെ വരെ പോകണമെന്നില്ല, കളരിപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം, എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം. ടു സേവ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ആവശ്യം വന്നാൽ ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദി അറ്റാക്ക്. ക്ലിയർ ആയോ? തേർഡ് ഈസ്, ഡൽഹി പോലീസ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറെ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. Delhi is the most unsafe place in India. Even today when we are talking, 21 rapes takes place every day. 21 ബലാത്സംഗം on an average. Delhi and nearby, Delhi and NCR, National Capital Region, പറഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹിയേക്കാൾ അടുത്തുള്ള ജില്ലകൾ അവർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാനിൻ്റെ 1-2 ജില്ല ഉണ്ട്, ഹരിയാണയുടെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസ് പറഞ്ഞു 10 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സിൻ്റെ അടുക്കുള്ള 60-70 വയസ്സിന് അടുക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ പല സാധനങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതർവൈസ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഹോം. 1 കമ്പാസ്, 2 ചില്ലി സ്പ്രേ, പെപ്പർ സ്പ്രേ, 4 ഇഞ്ചിലുള്ള കത്തി. ഇതൊക്കെ എല്ലാം സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ്. ഇത് രക്ഷിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സമയത്തിൽ. പോലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അത്രയും മോശമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ലാന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? സോ ബെറ്റർ കീപ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ എടുത്തിട്ട് പേടിപ്പിക്കാവുള്ളൂ, അത് മതി. നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നു, നിനക്ക് പോകാം. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കളയുക, അത്ര ഒന്നും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു. അല്ലാതെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, മറ്റേ ആൾക്ക് എന്തു വേണമെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു. നോ, അതിനു വേണ്ടി കേരള ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിമോർ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു. സോ വിത്ത് ദീസ് 3 things, I think I have covered everything. Spoken almost for 1 hour. Now, if you ask any question, I will answer. Thank you. Right, sir? Can you give me the water? Yes. Now it's time for the question and answer session, live talk with Mr. Rishiraj Singh, IPS. I request and urge all of you, if you have any questions, please raise your hands and ask the questions. Thank you.
Good afternoon, sir. I'm Asna Ali from first year MBA. Okay. So when we talk about drug abuse, those people who are coming back from the de-addiction centers or those who have came out from this type of addictions, there is a reluctance in the society to accept them back in the society as a normal person. Do you think the society needs to change its mentality? There is no reluctance. You can give back. You please sit down. There is no reluctance. There is no reluctance nowadays in Kerala. We started 14 de-addiction centers. I forgot to mention. We started 14 de-addiction centers in Kerala 4 years ago. This is Kottayam district. Where is your de-addiction center in Kerala? In Kottayam district? You don't know? Eh? Let them say. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. പാല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, 14 താലൂക്ക് hospitals, 14 de-addiction centers in Kerala, in districts. ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ അവിടെ പോയി കടത്തി ചികിത്സ എടുത്തിട്ട് ശേഷം നന്നായി തിരിച്ച് അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. Nobody is bothered now. ഇയാളെ നന്നായി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ആരും ഇയാളെ കണ്ടാൽ 2 വാക്കുകളെ പറയുള്ളൂ. ആരും ചീത്ത പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ചീത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഡ്രഗ് സെന്ററിൽ പോകാത്ത നന്നാവാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മോശമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സംസാരവും ഇല്ല. Society has accepted. 20,000 children have already been de-addicted and people have accepted them. Yes. You are not well or this one? I hope you are all right. Okay. Yes. Next. ടീച്ചർമാരെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു. അത് ആ നാണം കൊണ്ട് ആ ശല്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ? Generally when they are alone, they ask me a lot of questions. Yes. Feel free. Your principal took a lot of effort. He has been calling me for last almost 15 days. It was about to be cancelled because a new program came up, but somehow we adjusted for today. Yes. You have to ask me faster. I have to take a train. Not now. 4:30. Jan Shatabdi comes here at what time? I don't know. The new Jan Shatabdi. Yes. Sure. Good afternoon, sir. Myself, Anja, first year MBA. So, Your yes. Sir, as you have mentioned earlier, after 10 years back, after Nirbhaya case, 18 laws were issued for women for their safety, but still, women are fear to voice their issues because of the society. So, what are different ways can women help them to overcome this? Yes, I made it. Please sit down. What are you afraid of? ഈ സമൂഹം സൊസൈറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ്, ഒരു അന്യാത്തമായ ഒരു ഭയമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ. ഞാൻ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓൾറെഡി സം ഡാമേജ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ ടു യു. നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അസ്മിത, ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു വുമൻഹുഡ് ഹാസ് ബീൻ ചാലഞ്ച്ഡ്. Somebody has commented upon you.
ഓർ somebody ശാരീരികമായി താങ്കളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവമാനനം പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇത് തിരുത്തണ്ടേ? ഇത് തിരിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് വരില്ല. പക്ഷെ താങ്കളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ ജയിലിൽ പോകണ്ടേ? ഇതിനു വേണ്ടി പിന്നെ എന്തോന്ന് നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത്, ആരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നാണിക്കുന്നത്? വൈ? അത് കളയണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ. ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്. നാട്ടുകാരിൽ നിന്നൊക്കെ പോകാൻ പറ. ഹു ആർ ദേ? നാട്ടുകാർ, ബന്ധുക്കൾ, അയൽവാസികൾ, never tell your problems to them. They say if you tell your problems to them, 80% will be happy that you also have a problem, and 20% will think that they are not alone, even if she is also having the problem, so it is good. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ മറക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു കുട്ടി. തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു യു? അതോ എനിക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബദൽ ഐ വാണ്ട് എ police action on this. Only you can think about it. If your parents are even not supporting, even if they are not supporting, I will give you 2 numbers. You can call at that numbers and you can tell. So a lady police will attend your call and she will come and help you. You want to note down the number? Note down. 1091 is the number where any person, not only the girls, only for boys also, when you are traveling or when you are out of your home, and if someone has tried to stop your way or tried to harass you or physically wants to assault you or whatever it is, or avade oru tarkam nadakkunnu and you want the help of police, this is the number 1091. And second is 1930. 1930 cyber crime. താങ്കൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ മെസ്സേജ് ആരോ അയക്കുന്നു, താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ കമൻറ്റ് എഴുതുന്നു. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ്, യു കോൾ ഓൺ ദിസ് നമ്പർ, they will come and they will help you. പോരെ? യെസ്. സൊസൈറ്റിയിൽ പേടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഗതികേട് നമുക്ക് ഇല്ല. We should live with our honor intact. കേട്ടോ? Yes. Yes. Anybody from this side? സമയം കഴിഞ്ഞു, വീട്ടിൽ പോകണം. Good afternoon, sir. Sir, we all know that you're a good singer, and can you dedicate a song for us? Only 2 lines. Okay. I need my camera. No, it's all right. All right. Just 1 minute, please. Actually, generally.
അറിയാം. യെസ്, ചെറിയ ഒരു ശ്രമം. ചന്ദനലേപ്പ് സുഗന്ധം ചൂടിയ താരു കാട്ടു കാമിനിയോ. ചന്ദനലേപ്പ് സുഗന്ധം ചൂടിയ താരു കാട്ടു കാമിനിയോ. മൈവർണ്ണ പെട്ടി തുറന്ന് കൊടുത്തത് യൗവനമോ ഋതുദേവതയോ. യൗവനമോ ഋതുദേവതയോ. ചന്ദനലേപ്പ് സുഗന്ധം ചൂടിയ താരു കാട്ടു കാമിനിയോ. Thank you, sir. Thanks for your inspirational and motivational words, sir. Your talk was very informative, and I believe the message is crystal clear. It's a matter of great pride that a person like you, full of energy and charisma, had spared time for us from your busy schedule and visited our campus. Let us have a huge round of applause for our chief guest of today's function. Now, Mr. Rishiraj Singh, IPS, will be handing over the book to the principal. Let's have a large round of applause. It's a book written in Malayalam, if I'm not mistaken. It's Vaigam Munbe. Vaigam Munbe. Yes, whatever has been discussed during the talk, all the details are there in the book. So if you're interested, you can have a copy as well, but you need to purchase it. Right, sir? Yes, you get it in online. I think you can you can try in madhrubhumi.com. It's available. The memory of the magnificent monuments and memorials may slip into oblivion, but a word of appreciation, a word of gratitude may indelibly etch its presence in our minds. I now request Reverend Father Matthew Korankura, manager of St. Joseph's Group, to present our esteemed chief guest with a memento as an expression of our gratitude and inexplicable bond we have forged with him. Thank you, HM. Thank you, sir. Allow me to quote the words of Amy Collett. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It is the spark that lights a force of joy in your soul. Now I call upon Mrs. Shaila Matthew, head of the department, to deliver the word of thanks. Respected dignitaries on the days, faculty members, and dear students. I stand before you with a heart full of gratitude towards our keynote speaker, Mr. Rishiraj Singh, IPS, for sharing his valuable information on drug abuse and mobile mania.
I must say that we are honored by his presence. He shared a lot of inspirational experiences or, lifetime experiences which he had throughout his career life with you all just to guide you. I really felt that was the apt message that he has sent across because during the PTA, I've faced many parents complaining about the mobile mania of their children. And I think that was a right message, and he's correctly pointed out all the pitfalls you may come across in your life. You all know that it's very, very difficult to maintain the ethical value for youngsters nowadays because there are a lot of threats in the society, in the community. There are a lot of people to divert you from the real good life to any worse thing that you can happen. And you get to know about these pitfalls only once you reach a very drastic stage. And then you will be really confused, tense, and like what he said, that may lead to suicide and things like that. I think this is the most informative class, and this is the most apt class which you youngsters should have at this time. I thank Sir for sharing his experiences. And I was really wonderstruck with the Malayalam he's talking because he's from Rajasthan. And I was wondering whether I should also speak in Malayalam. Sorry, I really extend my appreciation, wholehearted appreciation for you, because you have adapted so much to our culture and our language. And I was wonderstruck with the Malayalam song you had sung. Sincere appreciation for that. Sir, you have given a good guideline for the budding professionals of hospitality because there are all the possibilities of youngsters to get exposed to all the drug abuse and all sorts of vulgarity that we have in our community, and it is developing day by day. So he has given you a correct warning, and he has told you even regarding the safety of ladies, what you should be done. You have to be bold enough to come forward and address your problems to the public so that it can be rectified and it can be supported by the police officers. So you rightly said this is very much needed. We must think about practicing karate in the college, or at least some sort of effort from the management side should be done. We practice yoga here, and similarly, some efforts can be taken from the side of the management. I'll also make a request. And we have the bursar and the manager and the director over here. So probably they'll look into this matter. Now, I take this opportunity to thank you so much from my heart, as well as I'm sharing the feelings of the entire St. Joseph's fraternity for taking out a good time slot, or allotting a good time slot for us to be with us and to share your experience with our students. And again, it was really informative. This is the first time I'm listening to you directly. I've heard you in the news, as well as maybe over the mobile phone through the WhatsApp and all. But this is the first time we all are interacting with you face to face. And we know that you are a celebrity IPS officer, very dynamic and very, very strict for that matter. Sir, thank you once again for being part of our college and for this session. The session was really lovely, very informative. And again, I'm sure that you youngsters would be guided by his direction and advice that is given to you. Now, I take this opportunity to thank our manager, Father Matthew Kodangura, our bursar, Father John Muttathondale, and then our director, Father Joseph Vattapallil, for arranging this event over here or giving us all the support to conduct an event here. Now, the man behind the show is our principal. He's a person
who realized the requirement of this kind of a session here, and is a person who's contacted our Rishiraj Singh sir. So I thank principal on behalf of all of us. And there are few people who are working behind the scene, like the people who are doing the technical support. There are staff and students working for the preparation of food and service of food, and the many others who are associated with this event. I thank them all and thank you all. And after all, the students, you are the beneficiaries of this particular session. And I hope and pray that you make use of this information that you received now, because it's something unique and something very valuable for your future, which you don't get anywhere. You may be guided by your friends, maybe by maybe your elders, whatever it is. This is the right information you've received at the right time of your life. Please make use of it. And if you can do that, if this message could give a spark in your mind, we can say that this event was successful. I thank you all once again for this event. Thank you. Thank you, ma'am. Let us all rise for the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे